Dear students, today we discussed about the one of the most important, very interesting and a wonderful topic in mathematics. Uh, this branch is nowadays in higher studies is adopted. In basics, concepts are learned in earlier classes in 10th standard, I think. Okay, in higher studies and in the future of education, wherever you study mathematics, this topic is with you, always with you. uh, we earlier studies only three branches in mathematics. One is arithmetic, algebra and geometry, and now is adopted with one of the interesting topic is trigonometry. Trigonometry is also a branch which deals with the study of the measuring angles of triangle. Measuring angles of the triangle. So here we discussed about what are the uses of trigonometry in our daily life problems, how to it helps to solve our daily life problems, and where its use is your curiosity. Trigonometry is where it helps to us. In trigonometry functions solves the navigation of shipment problems and distancing about stars, distance, measuring the distance about uh, planets, and some of applications in launching of rockets in the space, some problems in space researches, and also like in our daily life problems also we can solve using these trigonometry functions. Here trigonometry functions we basically studies about the angles. Angles helps us to measure the ratios of trigonometry triangle, measuring the ratios in the triangle. It all about discussing and studying about triangles, angles, measuring the angles of the triangles. Here the first topic is in trigonometry functions. First we basic knowledge is about angles and their measures. Angles and their measures ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮೊದಲು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. Here the word trigonometry means, as derived from the Greek language, the word trigonometry means measurement of triangles. Measurement of triangles. Initially, trigonometry deals with relationship among the sides and angles of triangles and was used in the development of astronomy, navigation and surveying. Navigation and surveying ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೋಬೋದು. So with the development of calculus and physical sciences in the 17th century, a different perspective across, one that viewed the classic trigonometric relationship as functions with the set of real numbers as their domains. We earlier we discussed about the real number systems and definition of functions, domain and range. Here in the trigonometry relationship, functions with the set of real numbers as their domain. ಇಲ್ಲಿ ಡೊಮೈನ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಬಳಸ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್, ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. Consequently, the applications expanded to include physical phenomena involving rotations and vibrations, including sound waves, light rays, planetary orbits,
vibrating strings, pendulums, and orbits of atomic particles. In physics, in the branch, in the science, is a in the physics topic. Some words are you are listen. Waves, sound, vibrations, rotations, light rays, planetary orbits ಈ ವರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದರೆ ನೀವು ಇವುಗಳ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇವುಗಳೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವುಗಳ ಮೇಲಿನ ಡೆರಿವೇಷನ್ಸು, ಅವುಗಳ ಫಿನಾಮಿನಾ ಏನು ವರ್ಕಿಂಗ್ ರೂಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಈ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿನ ಬಳಸಿ ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಬರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ವಿ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಬೋತ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ವಿತ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಮೆಜರ್ಸ್. ಮೊದಲು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು ಆ್ಯಂಗಲ್ಸು ಮತ್ತು ಮೆಜರ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. Okay. An angle is determined by rotating a ray about its end point. ಇಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಂದರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಈ ಅರ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ. ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎರಡು ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ಎರಡು ಲೈನನ್ನು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಆ್ಯಂಗಲನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇಸ್ ಎ ಮೆಜರ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಗಿವನ್ ರೇ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟು ಮತ್ತು ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಿಂದ ಮಧ್ಯೆ ಏನೋ ಒಂದು ರೊಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವ, ಅದನ್ನು ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸೈಡ್. ದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಎಂಡಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂದರೆ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಪ್ಲೇನು ಅಥವಾ 2 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಪ್ಲೇನ್. ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ಸು, ಇದು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಹಿಯರ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ವರ್ಟೆಕ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ವರ್ಟೆಕ್ಸಿಂದ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರೊಟ್ರಾಕ್ಟ್ರಿಂದ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವಾಗ ಅವೆರಡನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ನಾವು ಫಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಈ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ದಿ ಆರಿಜಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸೈಡನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಕರ್ವನ್ನು ಆ ಲೈನನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಈ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸೈಡಿಂದ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಸೈಡು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಆ್ಯಂಗಲನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು, ಹೌದಾ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರೋ ಒಂದು ರೊಟೇಷನ್ ಏನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸೈಡ್ ಆನ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, 0 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸೈಡು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿರೋ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಸೈಡ್ ಇದಾಗಿದ್ದು ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ಲು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇವೆರಡು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದ್ದರೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಂಗಾದರೆ ಈ ಸೈಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಗೈನ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಇದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಈಗ ಬೇಸಿಕಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ಸು. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ರೊಟೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸೈಡಿಂದ ಒಂದು ರೊಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇದು 180 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 180 ಡಿಗ್ರಿಯಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಜರು
ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ 180ಗೆ +90 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ 270 ಡಿಗ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 270. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 270ಗೆ +90 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ 360 ಡಿಗ್ರಿ. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಹೇಳಿ? 360 ಡಿಗ್ರಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು. ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಈ 4 ಈ 2 ಆ್ಯಕ್ಸಿಸಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ನು ಈ 4 ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ಸಿಂದ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನನ್ನು 360 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 4 90s ಇದಾವೆ. ಈ 90s 90 ಅಗೈನ್ 90. ಸೊ ಈ 4 90s ಸೇರಿ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 360 ಡಿಗ್ರಿ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ಇದನ್ನು 360 ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು 4 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ 4 ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್, ಇದನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್, ಇದನ್ನು ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್, ಈ ಸೈಡನ್ನು ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವು 4 ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಯಾವುವು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಯಾವುವು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸೈಡಿಂದ ನಾವು ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ರೊಟೇಷನ್ ಆದರೆ, ಅಂದರೆ ಈ ಗಡಿಯಾರ ಯಾವಾಗಲೂ ಅದನ್ನೇನಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗಡಿಯಾರ ಹಿಂಗೆ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್, ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆದರೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಿಂದ ನಾವು ಇನ್ನು ಈ ಸೈಡನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರೆ, ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಸೈಡನ್ನು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸೈಡಿಂದ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಇದನ್ನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಕೌಂಟರ್ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ರೊಟೇಷನ್. ಕೌಂಟರ್ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ರೊಟೇಷನ್ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ, ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ರೊಟೇಷನ್ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ರೊಟೇಷನ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಎ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹೌ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ಲೇಬಲ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಗ್ರಾಫ್. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಗ್ರಾಫ್ ಮೇಲೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಿಯರ್ ಸೊ ಈಗ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಇದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸೈಡು, ಇದು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಸೈಡು. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸೈಡಿಂದ ನಾವು ಈ ಥರ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತವೆ? ಎಲ್ಲವೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ -90 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? -90 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು -90 ಡಿಗ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ -90ಇಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು -180 ಡಿಗ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು 180 -180 ಸೇರಿದರೆ -270, ಅಗೈನ್ -360. ಇವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವಾಗಲೂ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಲೈನಿಂದ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ರೊಟೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ತವೆ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆಫ್ಟರ್ ನೇಮ್ಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಗ್ರೀಕ್ ಲೆಟರ್ಸ್: ಆಲ್ಫಾ, ಬೀಟಾ, ತೀಟಾ. ಆ್ಯಂಗಲ್ಸನ್ನು ಆಲ್ಫಾ, ಬೀಟಾ, ತೀಟಾ ಈ ಗ್ರೀಕ್ ಲೆಟ್ರಿಂದ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಇವುಗಳನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ತೀಟಾ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವು ಗ್ರೀಕ್ ಲೆಟರ್ಸ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನೇಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ನೇಮ್ಡ್ ವಿತ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ABC ಇಂದನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ co-terminal angles that have the same initial and terminal side. ಯಾವುದೇ ಆ್ಯಂಗಲ್ಗೆ ಸೇಮ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಸೈಡ್ ಇದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿದೆ, ಇದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸೈಡು, ಇದು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಸೈಡು. ಆಲ್ಫಾ
ಇದು ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಬೀಟಾ ಇದು ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿರೋದು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಸೈಡು ಒಂದೇ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಪೋಸ್ ಆಲ್ಫಾ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವಾಗ ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ. ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಂದರೆ, ಹಿಂಗೆ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಕೂಡ ಅದು ಕೂಡ 30 ಡಿಗ್ರಿನೇ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಾಳೋದಾದರೆ, ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಟು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್, ಒನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫಾರ್ ಎ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಒಂದು 60 ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಪ್ಲೇನ್ ಮೇಲೆ, ಇದನ್ನ ಈ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಈಗ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ, 0 ಡಿಗ್ರಿ ಆರ್ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ತಗೋಬೋದು ನಾವು. ಈಗ 0 ಡಿಗ್ರಿಯಿಂದ ನಾವು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ದೀವಿ. ಹಿಯರ್ 60 + 360 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ 420 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ, 420 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಲೈನಿಂದ ನಾವು ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದರೆ, ಈ ಥರ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ 360ಯಲ್ಲಿ 60ಯನ್ನು ನಾವು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ -300 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ -300 ಡಿಗ್ರಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು -360, ಇದು -270, ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ -300 ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಟೋಟಲ್ 360ಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗಿರೋ 60ಯನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಈ 60ಯನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ 60 - 360 is -300 ಡಿಗ್ರಿ. -300 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ, 420 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ. ಅವೆರಡೂ ಸೇರಿ ಒಂದೇ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದೇ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇದು, ಸೊ ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 30 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ 30ಗೆ 360 + 30 390 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 30 - 360 ತಗೊಂಡ್ರೆ -330 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ 360 ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು, ಹಿಂಗೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನು. -360 ಅಂದರೆ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಈ ಥರ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಅವೆರಡಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಒಂದೇ ಇತ್ತು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್. ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್, ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಆ್ಯಂಗಲನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕು, 90 ಡಿಗ್ರಿ ಬರಬೇಕು. ಹಂಗಾರೆ 40 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 90 ಡಿಗ್ರಿ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ 50 ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾಗಾದರೆ ಅದು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 120 ಆದರೆ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ, ಹಂಗಾಗಿ ಇಸ್ ನೋ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ, 120ಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್. ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈಸ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈಸ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ 40 ಡಿಗ್ರಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ 40 ಡಿಗ್ರಿಗೆ 140 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಗಿರಬೇಕು, 180 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ 120 ಡಿಗ್ರಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ 120 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ಲು 60 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 120 + 60 180 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ± 360 ಡಿಗ್ರಿ, ಐದರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ 360 ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ 360, ಅವನ್ನ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಈ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇವು. ಇದರ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸು, ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೋ ಸಬ್ ಟೈಪ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ 90 ಮೈನಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ 180 ಮೈನಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಗೆ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿನ ಹೆಂಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಅವನ್ನ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೇಡಿಯನ್ ಮೆಜರ್ ಅಂದರೆ ಏನು. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ
ಓಕೆ. ಓಕೆ. ಹಾಂ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. 2 ಯೂನಿಟ್ಸನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಗಲ್ಸನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 2 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಅವು ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂದರೆ ಒನ್ ಈಸ್ ರೇಡಿಯನ್ ಮೆಜರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮೆಜರ್. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅವು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಗಲನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋ ಯೂನಿಟ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತವೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ರೇಡಿಯನ್ ಮೆಜರ್ ಅನ್ನೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಮೆಜರ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಇನ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ವಿ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮೆಜರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರ. ಈ ರೇಡಿಯನ್ ಮೆಜರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪಾಗಿ ಬೇಸಿಕ್ಕನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯನ್ ಮೆಜರ್ ಮತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಮೆಜರ್ಗಿರೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು, ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ರೇಡಿಯನ್ ಮೆಜರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ರೇಡಿಯನ್ ಮೆಜರ್ ನಮಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ? ಯಾವಾಗ ಇದನ್ನ ರೇಡಿಯನ್ ಮೆಜರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಹಿಯರ್ ರೇಡಿಯನ್ ಮೆಜರ್ ಅಂದರೆ 1 ರೇಡಿಯನ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೆಜರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ದಟ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯನ್ ಆರ್ಕ್ ಎಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್ ಟು ದಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಆರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಕಲ್. ಇದು ಅದರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ನು. ಓವರ್ ಆರ್ ರೇಡಿಯನ್ ಮೆಜರ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ subtended at the center by an arc of length 1 unit in a unit circle is said to have measure of 1 radian. ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ, 1 ರೇಡಿಯನ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೆಜರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆ್ಯಂಗಲನ್ನು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, ಸರ್ಕಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸರ್ಕಲ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? XY ಪ್ಲೇನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆ. ಆ ಸರ್ಕಲ್ ಒಳಗಡೆ XY ಪ್ಲೇನ್ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆ. ಆ ಸರ್ಕಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಕ್, ಆ ಸರ್ಕಲ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಆರ್ಕ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಆರ್ಕ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಇಯರ್ ಲುಕ್ ಇಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇದೊಂದು ಸರ್ಕಲ್, ಇದು ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ಲು XY ಪ್ಲೇನ್ ಮೇಲೆ. ಈ ಲೈನನ್ನು ನಾವು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಈ ಲೈನನ್ನು ಇದು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಸೈಡು, ಇದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸೈಡು. ಹೌದಾ? ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸೈಡ್. ಹಿಯರ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಟರ್ಮಿನಲ್ ಸೈಡಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ರೇಡಿಯಸ್, ಸಪೋಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ಸು 1 ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಷ್ಟು? 1 ಯೂನಿಟ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಕ್ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಲನ್ನು ಎರಡು ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನ ಆರ್ಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದೊಂದು ಆರ್ಕ್, ಇದು ಎಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೊಂದು ಆರ್ಕ್. ಇದು ಕೂಡ 1 ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು? 1 ಯೂನಿಟ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು 1 ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಕೂಡ 1 ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ಕೂಡ ರೇಡಿಯಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ 1 ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ 1 ಯೂನಿಟ್, ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ 1 ಯೂನಿಟ್, ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ 1 ಯೂನಿಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇದನ್ನು ಟೋಟಲಿ ಆರ್ಕು ಮತ್ತು ರೇಡಿಯಸ್ಸು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ 1 ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಇವು 3 1 ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಇದನ್ನು 1 ರೇಡಿಯನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಆ್ಯಂಗಲನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಥೀಟಾ ಈಸ್ 1 ರೇಡಿಯನ್. ಈ ಥರ ರೇಡಿಯನ್ ಮೆಜರನ್ನು ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದು. ಏನಾಗಿರಬೇಕು? ರೇಡಿಯಸ್ 1 ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗಿರೋ ಆರ್ಕ್ ಕೂಡ 1 ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಈ ರೇಡಿಯಸ್ ಕೂಡ 1 ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ, ಇವೆಲ್ಲವೂ 1 ಯೂನಿಟೇ ಆಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ರೇಡಿಯನ್ ಮೆಜರ್ ಇಸ್ 1 ರೇಡಿಯನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ.
ಈ ಥರ ನಾವು ರೇಡಿಯನ್ ಮೆಜರನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಈಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಬ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಅಟ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಬೈ ಅನ್ ಆರ್ಕ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್ 1 ಯೂನಿಟ್ ಇನ್ ಎ ಯೂನಿಟ್ ಸರ್ಕಲ್. ಇದನ್ನು 1 ಯೂನಿಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ರೇಡಿಯಸ್ 1 ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಯೂನಿಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಬ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಅಟ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಬೈ ಅನ್ ಆರ್ಕ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ 1 ಯೂನಿಟ್. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಆರ್ಕ್ ಕೂಡ 1 ಯೂನಿಟ್ಟು, ರೇಡಿಯಸ್ ಕೂಡ 1 ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇದು ರೇಡಿಯನ್ ಮೆಜರ್. ರೇಡಿಯನ್ ಮೆಜರ್ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ? 1 ರೇಡಿಯನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 1 ರೇಡಿಯನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್, ಇದು ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 2π ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 2π ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 2π ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸರ್ಕಲ್ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ 2π ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಿಯರ್ ಸಿ ಈಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು 2πr. ಎರಡು ಕಡೆ 2π ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ 2π ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ c/2π ಆರ್ ಅಷ್ಟೇ ಉಳಿತು. ದೆನ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಈಸ್ c/2π ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸೈಡ್ನಿಂದ ಒಂದು ಸುತ್ತನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ, ಒಂದು ರೌಂಡನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಥರ ಒಂದು ರೌಂಡನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ, ಒಂದು ಸುತ್ತ ಹಾಕಿದರೆ, ಇನ್ನೇನು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಜಾಯಿನ್ ಆದರೆ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪಾಯಿಂಟು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? 2π ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು? 2π ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 2π ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 360 ಡಿಗ್ರಿ. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಎಷ್ಟು? 360 ಡಿಗ್ರಿ. 4 ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ 360 ಡಿಗ್ರಿ. ಇನ್ನು circumference is 2π radians, nothing but 360 radians or 2π radians. One complete revolution is called 2π radians. Here, because the circumference of a circle is 2π radians units, it follows that a central angle of one full revolution corresponds to an arc of length. ಸೊ ಹಂಗಾದರೆ ಇದು ಆರ್ಕ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ? ಎಸ್ ಈಸ್ 2π ರೇಡಿಯನ್ಸ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ 2π ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ 360 ಡಿಗ್ರಿ. ಹಂಗಾರೆ ಪೈ ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ 2 ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ 360/2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 180 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಂಗಾರೆ ಪೈ ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಅಗೈನ್ ಎರಡು ಕಡೆ 2 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ π/2 ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಈಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ದೇರ್ ಫೋರ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ π/2 ರೇಡಿಯನ್ಸ್. π/2 ರೇಡಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇದೊಂದು ಯೂನಿಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆ. ಯೂನಿಟ್ ಸರ್ಕಲನ್ನು ಆಗಲೇ ನಾನು ಡಿಗ್ರಿ ಮೆಜರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಡಿಗ್ರಿ ಮೆಜರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. 90 ಡಿಗ್ರಿ, 360 ಡಿಗ್ರಿ, 270 ಡಿಗ್ರಿ, 360 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ರೇಡಿಯನ್ಸಿಗೆ ಬಂದರೆ ನಾವು 0 ರೇಡಿಯನ್ಸ್, π/2 ರೇಡಿಯನ್ಸ್, π ರೇಡಿಯನ್ಸ್, 3π/2 ರೇಡಿಯನ್ಸ್, ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ಫೈನಲಿ 2π ರೇಡಿಯನ್ಸ್. ಹಂಗಾರೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2π ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಯರ್ π/2 ಈ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ π/2, ಈ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟಲ್ಲಿ π/2 ಪ್ಲಸ್ π/2 ಇಸ್ 2π/2. 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ π ರೇಡಿಯನ್ಸ್. π ಪ್ಲಸ್ π/2 ಈಸ್ 3π/2 ರೇಡಿಯನ್ಸ್. 3π/2 ಪ್ಲಸ್ π/2 is 4π/2. 4π/2 is nothing but 2π radians. 2π radians ಆಗುತ್ತೆ. Here 2π radians is nothing but in degrees 360 degree. 360 degree. Now 360 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ವೈಸ್ ಅದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರೆ π/2ನ ಮತ್ತೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ 5/4 ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ವಿತ್ 1/2. ಸೊ 5/4 ರೇಡಿಯನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3π/4 ರೇಡಿಯನ್ಸ್. 5/4 ಪ್ಲಸ್ π/2 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ 3π/4 ರೇಡಿಯನ್ಸ್. ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 3.14. ನಮಗೆ ಪೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಪೈ ಅಂದ್ರೇನು? 22/7 ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇನ್ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಇನ್ ಸರ್ಕಲ್, ಸೊ ಪೈ ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 22/7 ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ 3.14 ಡಾಟ್ 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 ಸೋ ಮೆನಿ ಮುಂದೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ
ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 3.14 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಆ 3.14 ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ 22/7 ಮಾಡಿದಾಗ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು 5 ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂದರೆ 3.14 ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ 5 + 5/2 ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಗೈನ್ 3π/2. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ ಹೇಳಿದೆ, ಇದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಈ ಕಡೆ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಹೋದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ರೇಡಿಯನ್ಸನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದವು. ಸೊ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ನು 2π ರೇಡಿಯನ್ಸ್. ಒಂದು ರೌಂಡನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಅದು 2π ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2π ರೇಡಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ 5π/4 ಆಲ್ರೆಡಿ 3π/4 ಪ್ಲಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅಗೈನ್ 5/2 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5π/4 ಪ್ಲಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 7π/4. ಈ ಥರ ಅವುಗಳನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಇಷ್ಟು ರೇಡಿಯನ್ಸನ್ನು ನೋಡಿ. ಇನ್ನೂ ಮೆನಿ ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ಮೆನಿ ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ನಮಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಮೇನ್ಲಿ ಬೇಕಾಗ್ತೋ ಅವನ್ನಷ್ಟು ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದರೆ 5/6 ರೇಡಿಯನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 5π/6 ರೇಡಿಯನ್ಸ್, 7π/6 ರೇಡಿಯನ್ಸ್, 11π/6 ರೇಡಿಯನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇರಲಿ ಇವತ್ತಿಗೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಮೆಜರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ಲು ಮತ್ತು ರೇಡಿಯನ್ ಕನ್ವರ್ಷನನ್ನು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡಿ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಸೊ ಉಳಿದಿದ್ದು ನೋಟ್ಸನ್ನು ನಾನು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.